गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं राकेश डल्ला फ्रॉम गवर्नमेंट ITI मोहाली, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग पंजाब। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ that is quality circles and PDCA cycle। So as you know कि employability skills subject ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ quality parameters, क्वालिटी मैनेजमेंट ओदा ये टॉपिक मैं नैक्सट लैके आया। काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कशनस हो चुकियां ने, काफ़ी ज़्यादा मैं लैक्चर लै चुका हाँ, बट जिहड़ा मेरा अज दा हैगा नवां असी एक लैके आए हैं क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स दे विचों असी अज डिस्कस करना क्वालिटी सर्कल्स एंड PDCA साइकिल। पहला रिकॉल कर लीए कि असी क्वालिटी मैनेजमेंट दे चैप्टर दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी असी ऑलरेडी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट कर चुके हैं। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी दी डायमेंशंस किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां ने, क्वालिटी दे करैक्टरिस्टिक्स किहड़े-किहड़े आ। क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स दे विच असी पढ़िया सी क्वालिटी एश्योरेंस की हैगा और क्वालिटी कंट्रोल की हैगा। नैक्सट क्वालिटी टूल्स, असी वेरीअस क्वालिटी टूल्स भी पढ़ ले सके जिन्हां दे नाल सानू प्रॉब्लम सॉल्विंग जां किसी प्रॉब्लम दा रूट कॉज पता लगदा आ। उन्हां दे विच असी पढ़िया सीगा चेक शीट, हिस्टोग्राम, पेरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम एंड कंट्रोल चार्ट। असी 7 क्वालिटी टूल्स पढ़ ले सके। सो ये सारियां चीज़ां असी क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर दे विच ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी की है, इंपॉर्टेंस की आ जे असी कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट दे विच डिलीवर करते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी की आ, क्वालिटी दे करैक्टरिस्टिक्स की हैगे आ, क्वालिटी एश्योरेंस की हैगी आ, क्वालिटी कंट्रोल की है और वेरीअस क्वालिटी टूल्स असी डिस्कस कर लिए। असी डिटेल दे विच चेक शीट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पेरेटो डायग्राम हो गया, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये सारे ने लर्न करने मेरे जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए आ। फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम एंड कंट्रोल चार्ट, ये सारा असी ऑलरेडी कर चुके हैं। हुण असी अगे चलते हैं। अज असी स्टार्ट करना है क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स पहला अंडरस्टैंड करिए कि क्वालिटी पैरामीटर्स हुंदे की है। सो वेरीअस टैक्नीक्स आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ियां ने जिहदे नाल असी इनपुट नूं घटा के आउटपुट नूं वधाने आ जां आउटपुट नूं इनक्रीज करन दे लई वेरीअस फैक्टर्स असी यूज करते हैं। मीनस प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करन दे लई असी वेरीअस टैक्नीक्स जिहड़ियां सीगियां ओह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी किद्दां असी अपनी प्रोडक्टिविटी नूं इनक्रीज करते हैं। सो प्रोडक्टिविटी इनक्रीज तां हुंदी है जे क्वालिटी इनहांस होवे तां, राइट। हुण क्वालिटी इनहांस करन दे लई वेरीअस क्वालिटी टूल्स असी ऑलरेडी पढ़ लए जिद्दां मैं पहलां दस्सिया पिछली स्लाइड दे विच। हुण असी क्वालिटी पैरामीटर्स स्टार्ट करने आ। सो क्वालिटी पैरामीटर्स किहड़े-किहड़े हैगे आ पहले यह असी डिस्कस करिए। क्वालिटी सर्कल्स आ, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, 5S कंसैप्ट, काइजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखिया हुई ने। क्वालिटी सर्कल्स दी QC, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दी QMS, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस दी TPM, राइट। इस तो बाद 5S कंसैप्ट आ गया, काइजन आ गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। किसी वेले पेपर दे विच आ जांदा व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ QC, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ QMS, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ TPM, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ TQM। ये सारे तुहानू ਜਿਹੜੇ मेरे स्टूडेंट्स खास करके बैठे हुए उन्होंने पता होना चाहिए कि ये इन्हां दियां फुल फॉर्म की हैगियां। किसी वेले भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई भी आ सकता तुहानू, राइट। ये तुसी सारिਆਂ ने लर्न करनियां ने, इन्हां दियां शॉर्ट फॉर्म सारिਆਂ ने और इन्हां दियां एक्सपेंशनस याद करनियां ने। सो क्वालिटी पैरामीटर्स किहड़े-किहड़े हैगे आ? क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, 5S कंसेप्ट, काइजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दैट इज TQM, राइट। अगे चलते हैं। सो अज दा जिहड़ा साडा क्वालिटी पैरामीटर हैगा दैट इज क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल आपां स्टडी करने हैं। क्वालिटी सर्कल्स हुंदे की है? सो थोड़ी जी बैकग्राउंड चलण तो पहले असी बैकग्राउंड देखिए कि क्वालिटी सर्कल दी बैकग्राउंड की है। सो सब तो पहला मैं लिखिया होया इत्थे ओरिजिनेटेड इन जापान।
क्वालिटी सर्कल ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ओरिजिनेट ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਐਂਡ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਾਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਰੂ ਐਡਵਰਡ ਡੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਪਾਨ ਖਤਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਡਵਰਡ ਡੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, JUSE, ਜੂਸ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, what is the expansion of JUS, that is Union of Japanese Scientists and Engineers। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੁਰੂ ਕੈਰੂ ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ। ਕੈਰੂ ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਰੂਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਸ਼ਬੋਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਕਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਫ ਜਾਪਾਨ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ, ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ PC ਮਹਾਲੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਆ, PC ਮਹਾਲੈਨਾਬਿਸ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਅਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੰਬਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੰਬਰ ਮੰਥ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਜੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੂਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ PC ਮਹਾਲੈਨਾਬਿਸ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ EMPLOYEE ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 8-10 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ, ਡਿਫਾਈਨ ਵਰਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਡ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਰਕਰਸ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਫੋਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੀਕਨੈਸ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੇ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 50 ਦੇ 50 ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨੇ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹੇਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡੂਇੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਨੋ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ EMPLOYEES ਡੂਇੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਸ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਕੀ रूट कॉज है, ये सारा उन्होंने हफ्ते च सिर्फ एक बार मिलना उन्होंने सारिਆਂ ने और फाइंड आउट करना जो भी प्रोग्रेस आ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਨੀ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। 5 to 15 ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਵਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮੈਂਬਰਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 5 ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 15 ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 5 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਜੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਈਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੈਗਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਈਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, 8 to 10। ਜੇ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ what should be the size of the quality circle ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 to 15 ਹੈਗਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ 5 to 15, 8 to 10, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 8 to 10, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੀਪਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ 5 ਤੋਂ 15 ਨਾਰਮਲ। ਆਈਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ that is from 8 to 10, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, दो मिनट में आगे चल रहे हैं, राइट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। चेक शीट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका है, हिस्टोग्राम, पेरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट। देखो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ। ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5W and 1H, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਆ 5W and 1H, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 5W ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ? what, where, when, who, why। what means ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, where means ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ, when means ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, who means ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, why means ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ,
राइट। ये 5 W's ने सारिਆਂ ने लर्न करने हैं। 5 W's ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? what, where, when, who, why and 1H। 1H is what? how much, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। मीन्स जे एक मशीन ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਪੀਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਹੋ ਜਾਵੇ, 25% ਮੈਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਊ ਮਚ? 25%। ਰਾਈਟ। ਹਾਊ ਮਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ these are the all techniques used in quality circles: check sheet, histogram, Pareto diagram, cause and effect diagram, flow chart, scatter diagram, control chart, brainstorming to get the ideas, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5W 1H ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। what, where, when, why, do ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। how much, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ, that is smart goal। ਰਾਈਟ। ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ, M ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, A ਅਚੀਵੇਬਲ, R ਰੈਲੇਵੈਂਟ, T ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ। ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਡਾ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 100 ਪੀਸ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 200 ਪੀਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਨੋ, ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਚੀਵੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੀਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, ਅਚੀਵੇਬਲ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਗੋਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਰਟ ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, ਅਚੀਵੇਬਲ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਰਕਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਰਕਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ what is the other name of quality circle। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A and B। ਰਾਈਟ। ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਰਕਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਰਕਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਹਾਊਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਊਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈੱਡ ਹਾਊਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਰੁੱਪ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਦਰ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYEE ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਾਈਨ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ EMPLOYEE ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨੀਚੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਆਪਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਵੇਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲਸ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ਬੋਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ਬੋਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਫਿਰ ਸਬ ਕਾਜ਼ਿਸ,
फिर ਉਹਦੇ मेन कॉजेज करने, मैं फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने भी फैक्टर्स इस प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ रिलेटेड फैक्टर्स आ, फिर मैं की फैक्टर्स फाइंड आउट करा, रूट कॉज फाइंड करो, ये है रूट कॉज मैं फाइंड आउट कर लिया, फाइंड की फैक्टर्स। कलैक्ट एंड एनालाइज डाटा, मैं डाटा कलैक्ट करना भी और प्रॉब्लम ना रिलेटेड केड़ा डाटा हैगा आ, राइट। सो फिर मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने आ, फिर मैं रिस्ट्रिक्शंस मैनेज करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम हैगा। रिस्ट्रिक्शंस की होंदियां ने व्हाट एंड हाउ, कि काम दे विच जेड़े अड़िके पैंदे पे आ, ये काम किद्दां होगा जी, ये काम हो नहीं सकता जी, इदां दी रिस्ट्रिक्शंस जेड़ियां उन्हां नूं मैं मैनेज करना। फिर ये सारा कुछ करके मैं जो की फाइंड कर लिया, एनालिसिस कर लिया, सोल्यूशन फाइंड आउट कर ले, रिस्ट्रिक्शंस नूं मैनेज कर लिया, फिर मैं ट्रायल के तौर पर काम करांगा, राइट। हुण मैं ट्रायल तो बाद इंप्लीमेंटेशन करांगा, जेड़ा मैं काम सोचा भी इंप्लीमेंटेशन करनी, इंप्लीमेंटेशन तो करन तो बाद जेड़ा मैं काम कर दिता उन्होंने मैं रिव्यू करांगा। ये सारे जेड़े हैगे आ स्टैप्स हैगे आ क्वालिटी सर्कल किहड़े तरीके दे नाल काम करदा, ये सारे स्टैप्स मैं तुहाडे नाल एक एक करके डिस्कस कर लिया। हुण असीं गल करदे हां कि क्वालिटी सर्कल्स जेड़ा हैगा उहदे बेनिफिट्स इंडिविजुअल नूं की हैगे आ। सब तो पहला तो एडिशनल स्किल ऑबवियस हैगा कि जे असीं अपने काम तो हट के कोई काम करते पे हैं तो साडे कोल एडिशनल स्किल होएगी। चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड भी चेंज होएगा बंदे का, क्योंकि वो मैनेजमेंट के लिए काम करता पे अलग तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्फिडेंस बिल्टअप ਹੁੰਦਾ, अपनापन आउंदा, एटीट्यूड चेंज हो गया, इंप्रूव नॉलेज एंड सैल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सलाह दे रहा ਉਹਦੇ आइडियाज इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, इस करके ਉਹਦੀ नॉलेज ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ इनक्रीज हो रही है, सैल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आएगी, क्योंकि वेरियस टूल्स यूज करेगा, प्रॉब्लम नू सॉल्व किवें करना, प्रॉब्लम नू टैकल किवें करना, ये मेरी एक पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू टैक्निक्स ऑबवियस हैगा, ਜਿਹੜਾ भी बंदा अपनी मशीन तो हट के अपने एरिया तो हट के दूसरी जगह ਤੇ जाके काम करता ਪਿਆ, ਉਹ क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ न्यू टैक्नोलॉजीज भी लैके आनियां पैण, इस करके वो लर्न करेगा न्यू टैक्नोलॉजीज नू। मेक्स प्राउड एंड सैल्फ मोटिवेटिंग, ऑबवियस हैगा, जिले एप्रीसीएशन मिलेगी सैल्फ मोटिवेशन मिलेगी मैनू, राइट। बिल्ड्स गुड टीम वर्क, टीम ऑबवियस अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं तो अच्छा ਉਹਦਾ टीम वर्क बिल्डअप होएगा। ब्रिंग आउट हिडन पोटेंशियल ऑफ पीपल, लोगों का अंदर छुपिया होया जिहड़ा पोटेंशियल हैगा वो बाहर आएगा। हुण हिडन पोटेंशियल मेरे अंदर कोई टैलेंट छुपिया होया, मैं उन्होंने बाहर नहीं कढ़दा पिया, क्यों नहीं कढ़दा पिया, मैनू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पई। हुण क्वालिटी सर्कल बन गए, आपां बैठ के डिस्कस करते पे हैं, मैनू एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अंदर मेरे जिहड़े स्किल लुकी हुई आ, जिहड़ा मेरा पोटेंशियल लुकिया होया वो बाहर आ गया काम करन दा, फिर मैं लोगों के नाल खुल के काम कर रहा। ये सारे जिहड़े आ क्वालिटी सर्कल्स दे इंडिविजुअल बेनिफिट्स ने। हुण असीं गल करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन नूं क्वालिटी सर्कल्स दे किहड़े-किहड़े बेनिफिट्स होणगे। सब तो पहला तो ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द टोटल मैन। हुण टोटल मैन तो की मतलब आ, मैं पहला गल कीती सीगी भी हर एक इंप्लॉई नूं इनवॉल्व कर लिया, जोड़ लिया अपने नाल, हर एक इंप्लॉई काम करता पिया, उन्होंने कहते टोटल मैन, गेट्स द टोटल मैन, हर एक बंदे ने लगाता काम ते, राइट। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क दे विच भी इंप्रूवमेंट होगी। ब्रिंग आउट एक्सट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज फ्रॉम ऑर्डनरी पीपल, जेडे लोग आम ही तुरे फिरदे सी, कदी कोई गल ही नहीं करते पे सी एक दूसरे नाल, कदी आइडियाज ही नहीं शेयर करते पे सीगे, उन्हां दे विचों एक्सट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज नूं बाहर कढ लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, जिहदा बेनिफिट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन नूं ही होएगा। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कलेक्टिंग आइडियाज, मेनटेन प्लीजिंग वर्किंग इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, खुशहाल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बढ़िया बहुत इन्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि सारे मिलजुल के काम करते पे, इंडस्ट्री दे विच डेवलपमेंट हो रही है, ओदा वर्किंग कल्चर इंप्रूव होंदा पिया। एलिमिनेट इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स, आपस च डिपार्टमेंट के झगड़े खत्म हो जाएंगे। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड ग्रीवेंसेस, एब्सेंटिज्म का मतलब लोगों का दिल करेगा कि मैं इंडस्ट्री दे विच जाके काम करांगा, छुट्टी होनी बंद हो जाएगी लोगों की,
ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। बेटा ये सारा क्वालिटी सर्कल्स मैं डियर पार्टिसिपेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस किया कि क्वालिटी सर्कल्स हैगे की है। थोड़ा टाइम रहिंदा मैं थोड़ा जिहा रश अप करांगा। हुण मैं स्टार्ट करना PDCA साइकिल। हुण PDCA साइकिल जिहड़ा हैगा आ ये भी एक वर्किंग दा मैथड आ कि मैं किसी काम नूं किहड़े तरीके नाल करना, किसी डिवेलपमेंट नूं किहड़े तरीके दे नाल करना आ। सो PDCA ਦੀ फुल फॉर्म ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that is plan, do, check and act। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ PDCA ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। plan, do, study and act, right। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਾਰਟ ਸਾਈਕਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੈਮਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵਾਰਟ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ PDCA ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। PDCA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਪਲਾਨ, ਡੂ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਐਕਟ। ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਟਸ ਏ 4 ਸਟੈਪ ਮॉडल ਫਾਰ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਚੇਂजेस। 4 ਸਟੈਪ ਮॉडल ਆ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PDCA ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ P here stands for activity planning। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਚੈੱਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ P ਮੀਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਡੂ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਲਾਨ, ਡੂ, ਚੈੱਕ, ਐਕਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ 4 ਸਟੈਪ ਅਡਾਪਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੈਂ एक्सप्लेन कर चुका, डू एग्जीक्यूशन ਨੂੰ मैं एक्सप्लेन कर चुका, चेक वेरीफिकेशन ਨੂੰ मैं एक्सप्लेन कर चुका, एक्ट मीन्स इंप्लीमेंटेशन ਨੂੰ मैं एक्सप्लेन कर चुका। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ PDCA ਸਾਈਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤੇ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਜਰੇਬਲ ਐਂਡ ਅਚੀਵੇਬਲ ਗੋਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? 5W ਐਂਡ 1H ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮਲਟੀਪਲ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਐਗਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਾਰਮ ਏ ਟੀਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੋਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਉਹ ਮੈਜਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? 5W ਐਂਡ 1H ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੂ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਟੱਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
करके ट्रायल बेसिस ते मैं काम करके देखना है। पुट मैजर्स ऑफ परफॉर्मेंस इन प्लेस, फिर मैं देखनी है कि जेड़ी मेरी परफॉर्मेंस आ रही है, जेड़ा मैं काम करदा ओदी परफॉर्मेंस मैनू मिलती पई है। सो ये सारियां चीज़ां मैं डू दे विच करांगा, ये चीज़ां मैं प्लान दे विच करांगा सारियां, राइट। हुण चैक दे विच मैं की करना, सब तो पहला मैं की करना, collect data and study actual result and compare against targeted result। मैं डाटा अपना चेक करांगा, डाटा कलैक्ट करांगा, जेड़े मैं इंप्लीमेंटेशन करती, जेड़ी मैं एग्जीक्यूशन कर दी, ओनू एक्चुअल रिजल्ट दे नाल मैं कंपेयर करना कि जिन्ना मैं चाहना पिया कि उन्ना काम हो गया, कि काम मैं उन्ना कर दिता। मीनस जे मैं चाहता सी कि एक मशीन दे उत्ते 1 घंटे दे विच 100 की बजाय 125 पीस निकलन, कि मैं जेड़ा छोटा जिहा ट्रायल करके देखा कि मेरे वो टारगेट नू मीट करता पिया, कि टारगेट दे नज़दीक पहुंच रहा, मैं इत्थे चैक च उन्होंने देख लिया भी पहुंचता पिया। इनवॉल्व एंड ट्रेन दी अफेक्टेड बाय सोल्यूशन प्लान, मीनस जेड़े एरिया दे विच मैं वो इंप्लीमेंटेशन जां एग्जीक्यूशन कीती आ, जेड़ी मशीन दे विच वो चीज़ां नू मैं अप्लाई करवाया आ, कि वो काम पूरा करता पिया, राइट। उस तो बाद उन्हां लोकां नू जेड़े उत्थे अफेक्टेड ने, मीनस डायरैक्टली लिंक्ड ने, मैं उन्होंने ट्रेन करना कि तुहाडे एरिया तुहाडी मशीन दे विच मैं आह वाली डिवेलपमेंट कीती आ, आह वालियां चीज़ां नू इंस्टॉल कीता आ, जे उहदे नाल रिलेटेड कोई फीडबैक हैगी वो सानू दित्ती जावे, राइट। और ये रिजल्ट जेड़े आ वो नोट किए जान, ये सारा कुछ मैं चैक दे विच करांगा। बंदियां नू ट्रेन करांगा कि नवें काम दे उत्ते किहड़े तरीके दे नाल किहड़े प्रोसीजर अडॉप्ट करने आ, किद्दां मैनू काम करने पैणगे, राइट। फिर मैं कम्युनिकेट एंड फीडबैक करांगा, लोकां नू कम्युनिकेशन कर दित्ती, मैं फीडबैक लई कि जेड़ा काम मैं किसी मशीन दे उत्ते कीता आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं चाहिए, कोई किते गेज लगानी आ, कोई किते फिक्सचर फिट करना आ, किते कोई लुब्रिकेशन यूनिट लगाना आ, जां कोई होर मैं काम करना आ, वो मैं उन्हां कोलों फीडबैक लवांगा कि कोई एडिशनल काम करन दी मैनू जरूरत हैगी आ जां नहीं हैगी, राइट। सो ये सब कुछ चेक च आ गया। फिर मैं एक्ट करांगा, इफ सोल्यूशन इज इफेक्टेड और इफेक्टिव, सॉरी, जे मेरे चैक दे विच मैं चैक किया कि मेरे टारगेट्स अचीव हो गए, मैं लोगों को ट्रेंड करता, मेरे को फीडबैक्स आनियां स्टार्ट हो गई, फिर मैं उन्होंने इफेक्टिव सोल्यूशन जेडे हैगे आ, सोल्यूशन जे इफेक्टिव हैगा ते मैं नवा बेसलाइन डिसाइड करना, राइट। हुण नवा बेसलाइन की है, मैं क्या सी एक मशीन दे उत्ते 100 की बजाय मैं 125 पीस कढ़ने शुरू कर दिते, मैं टारगेट अपना अचीव कर लिया। हुण जिल्लै मैं अपना टारगेट अचीव कर लिया, then we have to determine new targets and start PDCA cycle again। मैं पहला क्या सी PDCA cycle जेड़ा कंटिन्यू प्रोसेस आ, प्लान किता, डू किता, चेक किता, एक्ट किता, राइट। हुण एक्ट करके मैनू पता लग गया कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लिया, इंप्लीमेंटेशन हो गई, सारा काम मेरा सक्सैसफुल चल गया, जो मैं चाहता सी हो गया, जेड़ा टारगेट जेड़ा गोल मैं अचीव किया सी, मैं उस गोल दे उत्ते अप्रोच कर गया, मैं पहुंच गया, राइट। और जेड़े टारगेट ते मैं 100 तो 125 ते पहुंचया सी, हुण 125 मेरा टारगेट बन गया, वो मेरी बेसलाइन बन गई, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। हुण मैं 125 नू बेसलाइन लैके अगे इंप्रूवमेंट करांगा, राइट। इसे तरह ही PDCA साइकिल जेड़ा है कंटिन्यू 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 चली जाना है, राइट। मेरे हिसाब नाल तुहानू क्लीयर हो गया होएगा। थैंक यू। अज दा मेरा जिहड़ा टॉपिक हैगा आ वो इन्ना ही सीगा। सो जे हुण किसी पार्टिसिपेंट्स नू कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हैगा तो उन्होंने मैनू पुछ सकदा, मैं उन्होंने क्लीयर कर दांगा। जे कोई क्वेरी हैगी है तो प्लीज यू मे आस्क क्वेश्चन। कोई हैंड रेज होए ने? माइक ऑफ कर दो प्लीज, अपने अपने माइक अपने ऑफ कर दो। इट्स माय रिक्वेस्ट।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੇ ਹੈਂਡ ਮਿਸ ਗਾਇਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ। Hello, very good morning, sir. Very good morning. हाँ जी Gayatri, you are from? Sir, I'm from Radiala district, Mohali. Okay, ask your question please. पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है जी तुसी? Sir, actually question नहीं है, मेरा actually connect नहीं हो रहा था. Initially it was showing कि 300 already हो गए हैं participants. Okay, fine, तो fine. starting में जो आपने topic करवाया था quality circle से थोड़ा सा वो discuss करिए. PDCA तो मैंने attend कर लिया, but वो मेरा miss हो गया. तो अगर Yes, quality circle, ma'am, you send me the means it अलग से आप मुझे भेज दो अपना वो नंबर, और जहाँ कोई WhatsApp पे मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ आप नोट कर लो. Sir एक बार आपको अलग से I will try कि आपको मैं PPT भेज दूं. Okay, thank you so much, sir. Because that is very lengthy. Yes, sir. Quality circle काफी लंबा है, तो हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. Hello. Send you the PPT, no problem. Okay, thank you so much, sir. Yes, ask your question please. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ। Yes, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। संजय प्रसाद, please ask your question, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. I am from Rantec. संजय जी, thank you very much for attending my lecture. I am instructor और बड़ा अच्छा क्लास लगा सर आपका. So thank you very much, sir. Very nice class, sir. Many thanks for this nice session. Thank you, sir. Thank you very much, Sanjay sir. You are continuously attending my lecture. Thank you very much. Thank you very much. Any other? Kanchan Sharma, any other question? Hello. Yes, पूछो जी, पूछो की question है? पूछो की question है जी? Sir, ਤੁਸੀਂ quality parameters 6 quality parameters note करवाए थे. Today we discuss first quality circles. But when will we discuss? Sorry, आवाज नहीं थोड़ी clear. थोड़ा जा माइक ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ please. Sir, मतलब ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ next parameters ਨੇ ਉਹ next class ਦੇ ਵਿੱਚ discuss ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ। PDCA ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। PDCA ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਕਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਐਨੀ ਅਦਰ? ਸਿਮਰ ਐਂਡ ਮਹਿਕ ਪਲੀਜ਼। Okay जी, any other question? ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਮਰ, ਯੂ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਹੈਂਡ। ਸਿਮਰ ਐਂਡ ਮਹਿਕ। ओके, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना? कैन प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू आर विलिंग टू आस्क मी। We are running out of time, sir. Hello, sir. Yes. Hello, sir. Okay, thank you very much. Yes. अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will try to share my PPT with the different institutes also. So thank you very much for attending my lecture. Thank you very much. Have a nice day.